सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। अज मैं फिर हाजिर हाँ बुक रैग की एपीसोड नंबर 2 लैके फिर गल करांगे कुछ छोटी देर बस बुक वास्ते मोटिवेशनल बुक की मैं अज गल करांगा तुहाडे नाल। एक होर मैं हजे अपनी एपीसोड्स रिकॉर्ड करके तुहानूं सुना रहा, पर मेरी कोशिश होएगी कि आने वाले टाइम ते मैं लाइव भी आंदी पूरा प्लैनिंग है साडी। अगे ना करते बुक रैग के दूसरे एपीसोड मैं नवजोत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। अज असीं गल करांगे एक होर इंटरनैशनल बेस्ट सैलर बुक की, जिहड़ी बुक है 13 थिंग्स मैंटली स्ट्रोंग पीपल डोंट डू। 13 चीज़ां वो किहड़ियां हन जिहड़े दिमागी तौर ते मैंटली स्ट्रोंग पीपल जिहड़े है वो नहीं करते। किहड़ियां 13 ऐसियां चीज़ां हैं इस बुक दे विच हाईलाइट कीतियां गई हैं एमी मॉरन ने। एमी मॉरन एक अमेरिकन 23 साल की कुड़ी सी। 23 साल दे विच उन्हें इन्नी तरक्की की कि उन्हें अपना घर खरीद लिया, उन्हें विआह भी करवा लिया और बड़ी अच्छी तरीके नाल फैमिली दे नाल वो रह रही सी। थिंग्स वर गोइंग वेरी वेल इन हर लाइफ। अनफॉर्चुनेटली कुछ माड़ा उहदे नाल घटिया। फस्ट ऑफ ऑल उहदे मदर दी जिहड़ी है अनशेड्यूल्ड डैथ हो गई, जिहदे नाल उहनूं 23 साल की कुड़ी नूं बहुत सदमा पहुंचिया। मदर की डैथ नूं हजे सिर्फ 3 साल होए सी। उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी दे यादगार समागम रखा जा रहा सी कि उसके हसबैंड की डैथ हो गई। वो 23 साल की कुड़ी जिहड़ी बहुत खुश सी, जिंदगी जिहड़ी बहुत वधिया चल रही सी, जिन्हें पैसा भी कमा लिया सी ते जिन्हें शोहरत भी कमा ली सी, अल्टीमेटली वो विडो हो गई। वो डिप्रैशन में चले गई। लेकिन उन्हें फाइट किया। फाइट करते 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 उन्हें अपने आप को संभालिया। उन्हें बुक्स पढ़िया, उन्हें अपने आप को एनालाइज किया। फिर उन्हें अपना सैकेंड लव लभन च कामयाब हो गई और उन्हें सैकेंड मैरिज की। हुण जदों उसने सैकेंड मैरिज की तो अनफॉर्चुनेटली उहदे फादर इन लॉ की डैथ हुई, पर उहदे फादर इन लॉ की डैथ होने तो बाद वो डिप्रैशन च नहीं आई। उसने 13 चीज़ां लिखियां एक पेपर के उत्ते भी ये चीज़ां जिहड़ियां हैं 13 थिंग्स मैंटली स्ट्रोंग पीपल शुड नॉट डू। वो लिखियां उन्हें। वो लिख के उन्हें ब्लॉग च तुहाडे वांगू मेरे वांगू 26 साल की कुड़ी ने उसनू ब्लॉग च पबलिश कर दिता, जिदा असी ब्लॉग करते। तुसी हैरान होवोगे कि उस ब्लॉग नू 50 मिलियन लाइक मिले उस पोस्ट नू। उस तो बाद उन्होंने इन्नियां ईमेल्स आईयां। अल्टीमेटली शी हैज़ रिटन दिस बुक 13 थिंग्स मैंटली स्ट्रोंग पीपल डोंट डू। ये बुक इन्नी चली कि यह वख लैंग्वेजेस च ट्रांसलेट हो चुकी है। ये हिंदी च भी अवेलेबल हैगी है और ये बुक मोटिवेशनल बुक है। डिफिकल्ट टाइम्स किहड़ियां 13 चीज़ां ने वो सानू नहीं करनियां चाहिए, इच एमी मॉरन ने हाईलाइट कीतियां। सारियां 13 तो नहीं दसिया सकतियां, लेकिन मेरियां 4 जिहड़ियां चीज़ां फिर मैं वो हाईलाइट करांगा जिहड़ियां इच मैनूं चंगियां लगियां। सो असी अज वो डिस्कशन करते हाँ कि किहड़ियां 4 चीज़ां जिहड़ियां सानू नहीं करनियां चाहिए। सब तो पहली जिहड़ी चीज़ है एमी मॉरन ने अपनी इस बुक विच लिखी है कि मैंटली स्ट्रोंग पीपल डोंट फील सॉरी फॉर दैमसेल्फ। इसदा मतलब है सैल्फ पिटी नहीं होंदे, यानी कि वो अपने आप नूं कुदरत दा मारिया होया नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि मेरे नाल ही कला माड़ा होंदा है। साडे वक्त जिंदगी दे विच कई बार ये चीज़ां आंदियां ने कि मेरे नाल ही माड़ा होंदा है, ये मेरे नाल क्यों होंदा है। एमी मॉरन कहती कि इहदे नाल तुसीं मैंटली कमज़ोर होंदे हो। जदों भी तुहानूं जिंदगी दे विच ये लगे कि यह सिर्फ चीज़ मेरे नाल माड़ी चीज़ हो रही है, बाकियां नाल क्यों नहीं होंदी, तो तुसीं एक काम करना, वो तुसीं लिस्ट बनानी है जर्नल दे विच या पेपर दे विच वो चीज़ां दियां जिहड़ियां चंगियां तुहाडे नाल होईयां कि उन्हां याद करो। जदों तुसीं उस चंगियां चीज़ां दी लिस्ट बनाओगे तुसीं मैंटली स्ट्रोंग होगे ते तुहानूं जिहड़ी है ये सिक्ख्या मिलेगी कि माड़ियां चीज़ां जो तुहाडे नाल अज हो रही हैं ते तुहाडे नाल चंगियां भी हो चुकियां ने। ते आने वाले टाइम च ख्वाहिश रखो, आने वाले टाइम च उम्मीद रखो कि यह माड़ी चीज़ तो निकल के चंगी चीज़ तुहाडे जीवन दे विच आएगी।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर them ਆਵਰਸੈਲਫ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ 13 ਵਿੱਚੋਂ, they don't mentally strong people don't focus on things they cannot control। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਗਨਲ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 20 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਇੰਜੋਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈਦਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਓ ਟੋਜ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਟਾਓਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਾਓ ਟੋਜ਼ੂ ਫਾਊਂਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, care about what other people think and you will always be their prisoner। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਟਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਜ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਵਰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਵਰੀਵਨ ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਵਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਆਲਸੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲਨੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 'ਚ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਫੀਅਰ ਅਲੋਨ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਔਰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਨਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋਲੀਟਿਊਡ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਇਕਾਂਤ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਕਾਂਤ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਮੀ ਮੋਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ PDF ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਟਾਰਸ ਆਊਟ ਆਫ 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇਰੀਮਾਈ ਡੈਂਟਨ ਇੱਕ USA ਨੇਵਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਸ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। 7 ਸਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੇਰਮਨ ਡੈਂਟਨ ਸਰਵਡ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ,
we are honored to had the opportunity to serve our country under difficult circumstances. We are grateful to our country. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਟਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਐਸੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਲੈਂਡਨੈਸ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਐਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰੀਅਸ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਨਿਊਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਹੈ, ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫੇਸਿਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਫੇਸ, 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਦਾ ਫੇਸ, ਫਿਰ 1990 ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡਲ ਔਰ ਮੰਦਰ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 91 ਔਨਵਰਡਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 2 ਬੁੱਕਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਬੁੱਕਸ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 9881 00284 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਕ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਏ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਰਿਟਰਨ। ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 9881 00284 'ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ।